ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रूस यूक्रेन जंग ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, रूस यूक्रेन ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। और शैलेंद्र साढ़े नाल फोन लाइन तेरे ज्यादा जानकारी दे ली। शैलेंद्र बाबू, आपके पास क्या कुछ जानकारी अगर भारत सरकार के फैसले की बात करते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, बहुत बड़ी खबर है भारत सरकार की तरफ से कि जो भी भारतीय वहां फंसे हुए हैं, करीब 16,000 भारतीय अभी भी वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी इवैक्यूएशन की फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि एक इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया जाएगा और सभी भारतीयों को यूक्रेन से पड़ोसी मुल्कों के जरिए बाहर निकाला जाएगा और सुरक्षित वापस देश लाया जाएगा। तो अब जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ये ऑपरेशन जल्द शुरू होगा और फिलहाल कोशिश ये चल रही है कि यूक्रेन से 4 पड़ोसी मुल्कों में, जिसमें हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक और रोमानिया शामिल है, ताकि वहां उन इलाकों से इन भारतीय छात्रों को, भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। और वहीं अहम बात यह है कि अभी तक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए भारतीय छात्र लौट रहे थे, लेकिन उनकी टिकट्स बहुत महंगी थी। बहुत से छात्रों ने इसको रेज भी किया था कि टिकट्स बहुत महंगी है एक आम छात्र के लिए अफोर्ड कर पाना। तो ऐसे में भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि सभी छात्रों को, सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा और उसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। यानी एक बड़ी राहत की बात। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी ऑपरेशन देवी शक्ति के चलते अफगानिस्तान से सुरक्षित भारतीयों को वापस लाया गया था, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये फ्लाइट्स कहां से लेकर आएंगी। फ्लाइट्स क्या कमर्शियल होंगी या एयरफोर्स की होंगी, ये तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला है कि सभी भारतीयों को इवैक्यूएशन वहां से उनका किया जाएगा, उनको सुरक्षित भारत लाया जाएगा, वो भी बिना किसी खर्च के, और सारा खर्चा इसका भारत सरकार उठाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सो बड़ी खबर है और चंगी खबर कह सकते हो ना मापिया दी जो परेशान ने, जो चिंता दे विच ने कि उन्हां दे बच्चे यूक्रेन दे विच ने, जिथे जंग लगी हुई है, जिथे हालात खराब ने, जिथे हालात बिल्कुल सही नहीं हैगे और मजबूरी दे विच किस तरह हालातां दे विचों रह रहे ने। सो उत्थों हुण भारत सरकार दे वल्लों उड़ानां दा इंतजाम करके अपने खर्चे ते बच्चों नूं वापस बुलाया जा रहा है। और जो जानकारी सूत्रों के बारे तो खबर आई है, हालांकि कन्फर्मेशन नहीं है कि किहड़ी जिहड़ी फ्लाइट है वो जाएगी, कितने बजे जाएगी, कदों जाएगी, इस बारे सारा डाटा अजे आना बाकी है, क्योंकि सूत्रों के बारे तो खबर सामने आती है। पर हुण कुल मिला के एक आस जरूर जागी है, एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि जिहड़े बच्चे उत्थे फसे हुए ने 16,000 के करीब भारतीय दसे जा रहे ने ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੇहद ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। आगे बढ़ते हैं और गल करांगे अमृतसर की। अमृतसर तो कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं पत्र लिखिया, यूक्रेन दे विच फसे हुए भारतीयों नूं लैके चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार तो मंग की है कि बिना किसी देरी तो यूक्रेन दे विच फसे हुए विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी नूं यकीनी बनाया जाए। अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत औजला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और लगातार पत्रों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे तमाम जो पंजाब से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, जो वहां फंसे हुए हैं, अमृतसर से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं वहां फंसे हुए हैं, उनके लिए आपने चिंता जताई है। क्या मांग की है आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर? उन्होंने को यही मांग की गई है कि जिहड़े यूक्रेन दे विच साडे बच्चे फसे ने, जिहड़े पढ़न गए सी, सरकार वापस लैके आवे, क्योंकि उत्थे नो फ्लाई जोन बना दिता गया। कोई भी कमर्शियल या पैसेंजर फ्लाइट नहीं जा सकती किसी भी कंट्री तो। रशिया ने उहदे ते बिल्कुल पाबंदी लाती है, पर बच्चे बड़ी मतलब
ਹਾਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਰੀਬ 30-40 ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਿਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪਾ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਟੇਬਲ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। कैसे मिलाएंगे आप उन बच्चों को अपने परिवार से? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਿਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਫਲਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਆਉਣ। करपसन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬਾਤ और ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੋਈ 11:15 11:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ। 3 ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, 3 ਏਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਆਰਡਰਸ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਤੇ ਪੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।